الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوا إن الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد Barcha g'alimlarni yurtdan qilib borduk mahluqotlarni tarbiya qiluvchi, qiyomat kunining xo'jasi bo'luvchi Alloh tabaraka va taolaga barcha hamd sanalarimiz, barcha maqtovlarimiz, ulug'lovlarimiz, dallov shonlovlarimiz bo'lsa ham erishsa edi. Alloh tabaraka va taolaning habibi Xatamun Nabiy Haq Rasuli Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ham onun hurmatli ailesine, barlık sahabelerine yüreklerimiz türünden çıkan salavatlarımız hem selamlarımız bulsaydı. Hürmetli cemaat, din mübinde bulgan kardeşlerim sizge Allah Tebarek ve Teala'nın ülkem selamlarını iliştirem. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Cuma günümüz mübarek olsun. Maturluk dünyanı kutkarır deyip yazgan bir yazılışısı. Ama üstad tağın eytesi ile maturluk ol Allah Subhanahu ve Teala'nın rizalığına ilişirge de yerden idir. Maturluk'unu göre anır tuldara hamsaklı belgen kişi bir payşanda cinayet olmaz, kişine hürmet eder, hizmetin beyni bilir. Hem muhterem cemaat, maturluk iki türlü buladır. Birincisi dışkı maturluk, ikincisi içki maturluk. Dışkı maturluk, ol yağınlık, süykümlülük, uzinanlık, jelep itatargan dışkı kıyafet, şiberlik. Anın tabiği güzelliğine para huzurlanıp tabular. İçki maturluk, kişinin halkındağı Kuplanıp durgan sıfat, kişi köngüllük, yumuşaklık, kişinin içki maturluğu, jeyip etsek, takvalığı, hıyalları. Bunlar para gözge görülmez tıygalar. Allah Subhanahu ve Teala'ya görüne durgan halde muhterem cemaat. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de bulayı eyde Bismillahirrahmanirrahim İnnallâhe alîmun bidâtis-sudur. Hiç şıksız. Allah'ı bu kralları iyi bulgan nerseni bilüşü. İçki maturluğunu dolduruşu halep ol takvalık. Yani Allah Subhanahu ve Teala'dan korkup günahlı ameller kılığından tıyılı, andı amellerden bizi üzünde buldurma. Mındı bendenin kalbi cebirlev, nefret, künçülük hem başka tiskeri sıfatlardan azad olar. Elhamdülillah. Allah Subhanahu ve Teala özünün kitabında bulayı eyde Bismillahirrahmanirrahim İnne akramakum indallahi atqakum. Allah'ın huzurunda en kaderliğiniz bir takvalı iyisi bulganınız. Hem içki maturluk, edeplilik, hürmetlilik hem başka ungay sıfatlarını fakat takvalık gına tuldura alar, tiskiri sıfatlarını tuldurmaz. Bende her vakit özü üstünde işlerge, özün yakşı, hayırlı kişiler reddine, kriterge, umtularga, hem şuna erişirge, tırışırga teyiş. Hem muhterem cemaat, o tege körken bulu Ramazan'da gana tuğil, elbette bizim Ramazanımız o'tgan ham Ramazonda gana izgilik biz qilmaymiz. İnşallah Rahman bo'lgan izgi amallari har vaqtda daimiy bo'lsin. Peygamberimizning aytgan so'zi bor. Ishingiz balaki bo'lsa da, u har vaqtda bo'lsin. İnşallah Rahman.
Иншалла, аны бер кылу белән түгел, Рамазанда гына. Иншалла Рахман, бу атнада, икенче атнада, üçüncü атнада, икенче Рамазанга хәтле мөхтәрәм җәмәгать, иншалла Рахман, аны дәвам итәргә кирәк. Иншалла Рахман, бу белән савапларына ирешәбез. Мөхтәрәм җәмәгать, алда таба Аллаһның Расулы саллаллаһу алейхи ва саллямның шундый яхшы хәйрле кешеләр хакындагы хәдисләрен карап үтәрбез. Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям сезләрдән иң яхшыларыгыз, матурларыгыз дип түбәндәгеләрне атаган. Ул беренчеләр Коръән-и Кәримне өйрәнеп, башкаларга шуны өйрәткәннәр. Икенчеләр күркәм холыкка ия булучылар, алар белән бергә яхшы яшәргә мөмкин булган кешеләр. Өченчеләр бурычын вакытында кайтаручылар, ягъни җиңел түләүчеләр. Һәм мусульманларның иң яхшысы, мусульманлар аның кулыннан һәм теленнән сәламәт булганнар. Һәм тагын үзенең гаиләсенә яхшы мөгамәләдә булганнар. Һәм алтынчылар ул мухтаҗларны тукландыручы һәм сәламгә яхшы сәлам бирүчебез. Һәм калбы чиста, теле дөреслекне генә сөйләүчебез. Сахабалар Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямнан булай дип сораганнар. Теле хакыйкатны сөйләүчене дигәнне аңлыйбыз. Моны калбы чиста дигәнне нәрсә аңлата? Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям аларның бу соравына булай дип җавап биргән: Аллаһыдан куркучы, чиста, пак, гунахсыз, җәбер зөлемсез, нәфрәтләнмәүче, көндәшмәүче, хөсетсез йөрәккә ия булучыбыз, мөхтәрәм җәмәгать, иншалла Рахман. Я Раббым Аллаһ, безләрне матурлык иясе булырга насыйп әйләсән иде. Изге гамәлләр кылып, үзенең ризалыгына ирешеп, ахыры урыннарыбыз җәннәт булса иде. Әлә инна ахсанал калами ва абля'ан низам каламуллахил маликил азизил аллам كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. Альхамдулиллахи раббил алямин. Мухтарам җәмәгать, один известный писатель как-то выразил такую мысль: красота спасет мир. Мы же добавим к этому, что красота поможет нам достигнуть довольства Аллаха Раббуль Изза. Тот, кто видит красоту, создает и сохраняет ее, не станет совершать правонарушения. Он уважает людей, знает цену труду. Сама красота имеет два вида. Это внешняя красота и внутренняя. Внешняя, когда человек симпатичный, обаятельный, привлекательный, красивым обликом. То есть природная красота, от лицезрения которой испытываешь отраду, такая приятная внешняя сторона. Также, мухтарам җәмәгать, мы с вами больше знаем, и нас больше, конечно же, интересует внутренняя красота. Что из себя человек представляет духовно? Внутренняя красота – это нравственное, одобряемое качество, душевность, мягкость. То есть обобщенно можно сказать богобоязненность, скромность. Это те чувства, которые мы, может быть, не видимы нашему глазу, но о которых знает Создатель Всевышний Аллах Раббуль Изза. Ведь в Коране говорится: воистину Аллах знает о том, что в нашей груди, что в нашем сердце. Все наши секреты, все наши намерения, нашу веру, мухтарам җәмәгать, знает Создатель Аллах Раббуль Изза. То, что поражает состояние внутренней красоты,
это богобоязненность мухтарам джамаат. То, что откуда происходит вот эта внутренняя красота, ее порождение, это богобоязненность, то есть страх перед Аллахом, оставление греховных деяний, неприятие греха. Такой человек свободен от таких качеств, как обида, ненависть, зависть и других отрицательных чувств. Ведь Аллах говорит в Коране: самый почитаемый пред Аллахом среди вас, наиболее богобоязненный. Поэтому Аллах Раббуль Изза не ставит во главу угла наши внешние прекрасы и красоты или наши знания. Да, конечно же, они важны, мухтарам джамаат, но его внимание устремлено на наши сердца, средоточие истинной красоты, нашей духовности и таква. Только таква зарождает в нас и внутреннюю красоту, и порядочность, и уважение, а отрицательные качества сводит на нет. Поэтому надо над собой работать, мухтарам джамаат, стремиться быть из числа порядочных, благовоспитанных людей с высокой нравственностью. И, мухтарам джамаат, это не должно быть только в месяц Рамадан. Вот месяц Рамадан закончился, вот это чувство, то, что мы взяли в Рамадане, мы должны с вами продолжить на протяжении этого года до следующего Рамадана. Пусть мы делали что-то маленькое, но пусть оно будет продолжительным. Не обязательно делать большое дело и потом оставить его до следующего Рамадана. Можно делать маленькое дело. Например, если мы кормили нуждающихся, надо продолжить это благое дело сегодня, завтра, эту неделю, следующую неделю, до следующего Рамадана, мухтарам джамаат. Это великая милость Создателя, иншаллах. И если человек понимает эту милость, он получит свое благо. Ведь пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал следующие слова, что наилучшие среди вас, или люди с красивым нравом, это те, кто научились чтению Корана и научили других. Это те, кто достиг хорошего нрава и с ним хорошо, спокойно живется. Это тот, который вовремя отдает долг. Это самый наилучший среди мусульман, от рук языка которого не страдают другие мусульмане. Это тот, кто своей семьей обходится хорошо. Это тот, кто кормит нуждающихся и отвечает на приветствие. Это тот, у кого чистое сердце, а язык говорит правду. Вот когда сподвижники, саллаллаху алейхи вассалям, пророка, саллаллаху алейхи вассалям, услышали вот эти слова, они спросили: «Я Расулуллах, язык, который правдив, мы это понимаем. А вот что означает чистое сердце?» Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ответил: «Тот, кто боится Аллаха, пречист от грехов, не притесняет других и не презирает и не завидует другим». Альхамдулиллахи Раббил алямин. Пусть Аллах Раббуль Изза поможет нам в наших благих делах, ведет нас правильным путем и защитит нас, иншаллах, от разного рода зла. Альхамдулиллахи хамдуль камилина, вассаляту вассаляму аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. تعظيم لنبيه وتكريم لصحبه وفقال عز وجل من قائل مخبرا وأميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة.